Diam ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihi al-uqadu wa tanfah القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به تنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب حسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلى الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله رب العالمين. صلاة على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرة الموت ونزل من النار ولفا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيئا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيئا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Silakan buka juz amanya surah An-Naba. Ambil Al-Quran. Surah An-Naba. An-Naba sampai Abasa. Terus 30. Lihat di situ 30 paling akhir. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا كنا فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أترابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يكون الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما ناخرة
قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكما الأعلى كال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أو فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم أن جاءه الأعمى وما يدريك لعل فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنما تذكرة
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يكتب ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخات يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقهم أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ceramah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Istiqomah Loajanan, Bapak Muhammad Nasrum SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al-Istiqomah Loajanan yang kami sayangi dan selalu kami rindukan nasihat serta bimbingannya. Teman-teman seperjuanganku sekalian yang dirahmati Allah, mengawali kegiatan ini marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh siswa-siswi MTS Al-Istiqomah Loajanan Sabtu 31 Agustus 2024 di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh siswa-siswi MTS Al-Istiqomah Loajanan Sabtu 31 Agustus 2024 kali ini.
1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Tausiah. 4. Doa. 5. Penutup. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan agar kegiatan hari ini mendapatkan berkah. Marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh teman kita Ahmad Rafi Saputra. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nasi fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dan berpeganglah teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengar kalam Allah tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Bapak, Ibu serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di acara ketiga, yaitu tausiah. Tausiah pertama akan disampaikan oleh Muhammad Zainal Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam kebaikan dan kesadaran akan pentingnya iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua
untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, yaitu pentingnya menyertakan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk menikmati karunia-Nya, tetapi juga untuk selalu menyadari kehadiran dan kekuasaannya dalam setiap langkah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan manusia penuh dengan dinamika, mulai dari kebahagiaan hingga ujian dan cobaan. Dalam menghadapi semua itu, penting bagi kita untuk senantiasa menyertakan Allah dalam setiap keputusan, tindakan, dan langkah yang kita ambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran surah Al-Anfal ayat 2. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang beriman selalu menyertakan Allah dalam hati mereka. Ketika nama Allah disebut, hati mereka bergetar dan iman mereka semakin kuat. Ini adalah bukti bahwa kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita adalah sumber kekuatan dan ketenangan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan betapa pentingnya menyertakan Allah dalam segala urusan. Beliau bersabda, siapa yang menghendaki kesuksesan di dunia, maka hendaklah ia berpegang teguh pada agama Allah. Dan siapa yang menghendaki kesuksesan di akhirat, maka hendaklah ia berpegang teguh pada agama Allah. Dan siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah ia berpegang teguh pada agama Allah. Hadis riwayat Muslimin. Hadis ini mengingatkan kita bahwa baik urusan dunia maupun akhirat harus dilandasi dengan iman dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyertakan Allah dalam kehidupan berarti kita selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama. Karena hanya dengan itulah kita akan meraih kesuksesan yang sejati. Lebih dari itu, menyertakan Allah dalam setiap perkara juga berarti kita harus senantiasa berdoa dan memohon petunjuk kepadanya. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslimin. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa mengingat dan memohon kepadanya. Ketika kita menyertakan Allah dalam setiap langkah kita, akan merasakan kehadirannya, petunjuknya, dan perlindungannya dalam setiap urusan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, menyertakan Allah dalam setiap aspek kehidupan bukan hanya sebuah anjuran, tetapi juga sebuah keharusan bagi kita sebagai hambanya. Dengan selalu mengingat Allah, bertawakal kepadanya, dan berdoa memohon petunjuknya, insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan ketenangan, keberkahan, dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyertakannya dalam setiap langkah kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kedua akan disampaikan oleh Ahmad Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang memberikan kesempatan untuk kita semua berkumpul di hari ini. Salawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim kita wajib mengimani rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dunia yang kita tempati hari ini bersifat sementara dan kehidupan yang kekal akan kita rasakan setelah hari akhir di akhirat. Semua perbuatan manusia akan mendapat balasan saat di akhirat. Hal tersebut sudah tercatat dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Para hadirin dan hadirah, melihat hal demikian membuat kita semua sebagai umat muslim yakin dengan adanya hari kiamat. Hari akhir sudah jelas tertulis dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, dan sesungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Berdasarkan firman tersebut, Allah sudah memberikan fakta bahwa hari kiamat pasti akan datang. Saat kiamat, seluruh alam semesta hancur dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apabila kita mempercayai adanya hari kiamat, maka kita akan berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk mendapat pahala. Kita juga harus lebih dekat dengan Allah dan menjadi hamba yang lebih taat. Hadirin dan hadirah yang dimuliakan Allah, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Maulana Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tema sedekah. Apakah ada hadirin yang merasa takut menjadi miskin karena terlalu banyak memberi? Misalnya saja, saudara mempunyai uang Rp10.000, namun tiba-tiba ada pengemis yang datang dan saudara tidak punya uang lainnya. Apakah saudara akan memberikan uang tersebut? Dalam Islam telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim, sedekah tidaklah mengurangi harta. Saudara mungkin tidak bisa memaknai hal tersebut secara langsung karena maknanya memang kiasan. Secara fisik, mungkin uang 10.000 yang saudara berikan pada pengemis akan berkurang dan saudara tidak punya uang lagi. Namun, pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan terus terlimpah pada saudara, apalagi jika pengemis tersebut menggunakan untuk jalan kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan dalam Al-Qur'an di surah Saba ayat 39 yang bunyinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikan dia dengan pemberi rezeki sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Allah pasti akan mengganti rezeki yang kita berikan pada orang yang lebih membutuhkan dalam bentuk lain, seperti keselamatan, kenikmatan beribadah, ketenangan hidup, keharmonisan dalam keluarga, bahkan dalam bentuk rezeki yang berkali-kali lipat. Demikianlah ceramah tentang sedekah yang bisa saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu khawatir menjadi miskin karena bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah keempat akan disampaikan oleh Khalifah Hairunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya menyampaikan ceramah tentang kesabaran. Seperti firman Allah dalam suratul Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima qadaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wassalam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga sebab kesabaran mereka. Hadirin rahimakumullah, jiwa kita memerlukan asupan nutrisi dengan gizi yang baik. Kita harus diberi nasihat berulang-ulang agar membekas di dalam kalbu, apalagi nasihat tentang kesabaran. Tentu akan sangat diperlukan untuk menguatkan jiwa agar tetap teguh, kokoh, dan semangat. Tangkaplah cahaya ilahi dengan kesabaran. Kesabaran bagi diri manusia merupakan diam atau cahaya yang amat terang. Karena dengan kesabaran inilah seorang akan mampu menyingkap kegelapan hidup di dunia. Jadikan sifat kesabaran sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Kesabaran merupakan salah satu sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena segala perkaranya adalah baik. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah memang baik baginya. Dan jika dia tertimpa musibah atau kesulitan, ia bersabar karena ia mengetahui hal tersebut juga memang baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Sampailah kita di akhir ceramah. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kelima akan disampaikan oleh Rio Eka Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam kebaikan dan kesadaran akan pentingnya iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, yaitu pentingnya menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aspek kehidupan. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk menikmati karunia-Nya, tetapi juga untuk selalu menyadari kehadiran dan kuasanya dalam setiap langkah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan manusia penuh dengan dinamika dimulai dari kebahagiaan hingga ujian dan cobaan. Dalam menghadapi semua itu, penting bagi kita untuk senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keputusan, tindakan, dan langkah yang kita ambil.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang beriman selalu menyertakan Allah dalam hati mereka. Ketika nama Allah disebut, hati mereka bergetar dan iman mereka semakin kuat. Ini adalah bukti bahwa kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita adalah sumber kekuatan dan ketenangan batin. Rasulullah SAW juga mencontohkan betapa pentingnya menyertakan Allah dalam segala urusan. Beliau bersabda, siapa yang menghendaki kesuksesan di dunia, maka hendaklah ia berpegang teguh pada agama Allah. Dan siapa yang menghendaki kesuksesan di akhirat, maka hendaklah ia berpegang teguh pada agama Allah. Dan siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah ia berpegang teguh pada agama Allah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa baik urusan dunia maupun akhirat harus dilandasi dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyertakan Allah dalam kehidupan berarti kita selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama. Karena hanya dengan itulah kita akan meraih kesuksesan yang sejati. Lebih dari itu, menyertakan Allah dalam setiap perkara juga berarti kita harus senantiasa berdoa dan memohon petunjuk kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa mengingat dan memohon kepadanya. Ketika kita menyertakan Allah dalam setiap langkah, kita akan merasakan kehadirannya, petunjuknya, dan perlindungannya dalam setiap urusan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyertakan Allah dalam setiap aspek kehidupan bukan hanya sebuah anjuran, tetapi juga sebuah keharusan bagi kita sebagai hambanya. Dengan selalu mengingat Allah, bertawakal kepadanya dan berdoa memohon petunjuknya, insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan ketenangan, keberkahan, dan kesuksesan, baik ini dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyertakannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah ke-6 akan disampaikan oleh Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan untuk kita semua berkumpul hari ini. Salawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim kita wajib mengimani rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir dunia yang kita tempati hari ini, bersifat sementara dan kehidupan yang kekal akan kita rasakan setelah hari akhir di akhirat. Semua perbuatan manusia akan mendapat balasan saat di akhirat. Hal tersebut sudah tercatat dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 8. Artinya, dan barang siapa mengajarkan kejahatan seberat jarak, niscaya dia akan melihat balasannya. Para hadirin dan hadirat melihat hal demikian membuat kita semua sebagai umat muslim yakin dengan adanya hari kiamat. Hari akhir sudah jelas tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hazard ayat 7 dan yang berbunyi artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan pada, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Berdasarkan firman tersebut, Allah sudah membiarkan fakta bahwa hari kiamat pasti akan datang. Saat kiamat seluruh alam semesta hancur, tidak ada tempat untuk bersembunyi apabila kita mempercayai adanya hari kiamat. Maka kita akan berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk mendapatkan pahala.
kita juga harus lebih dekat dengan Allah dan menjadi hamba yang lebih taat. Hadiran dan hadirat yang dimulaikan Allah, demikianlah hal bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf sebesarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki acara yang terakhir, yaitu doa, yang mana akan disampaikan oleh Ahmad Rafi Saputra. Kepada beliau dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui dan sekarang tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum saya pamit, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang tidak disengaja. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, foto ikhlas beramal berkarya.